नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हूं परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसदीय कमेटियां ने भारत में कोविड-19 नाल नजिठे जाने बारे कदमां ते इसके असर बारे पड़चोल शुरू कर दी है। श्री नायडू ने कहा कि मॉनसून इजलास सद्दे जाण ते संसद मैंबरां दे सदन में बैठण के ढंग तरीकों बारे चर्चा जारी है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वालों दिल्ली च एम्स हस्पताल विखे प्लाजमा दान मुहिम का उद्घाटन। देश में पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 23,072 मरीज ठीक होकर घरी परते। कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 63% के नेड़े पहुंची। पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 38,902 नवे मामले सामने आए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के फगवाड़ा ते तरनतारन तो विधानकर बलविंदर सिंह धालीवाल ते धर्मवीर अग्निहोत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि करदियां उन्हां दे छेती सेहतयाब होने की कामना की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार छेती ही देश में डाटा सुरक्षा संबंधी कानून लियावेगी। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते गुरदासपुर सैक्टर के नाल वगदे रावी दरिया चों 64 किलोग्राम तो वध हैरोइन बरामद की। केंद्र सरकार वालों किसानी और किसानों की भलाई लई लिआंदे गए 3 खेती ऑर्डीनेंसां की पंजाब के किसानों वालों शलाघा। कहा कि किसानों की आमदन में वाधा होवेगा ते उन्हां नूं अपनी फसल किते भी बेचण की खुल होवेगी। कपूरथला के फौजियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार वालों सेवा निभा रहे और सेवामुक्त सैनिकों की भलाई लई चलाए जा रहे प्रोग्रामां ते स्कीमां की शलाघा की ते कहा कि सरकार ने एक रैंक एक पेंशन वर्गी लंबे समय तो चली आ रही फौजियों की मंग नूं प्रवान किया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसदीय कमेटियां ने भारत में कोविड-19 नाल नजिठे जाने बारे पड़चोल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि देश की संसद के पिछले इजलास के कोई 3.5 महीनों बाद संसदीय कमेटियां ने अपना काम करना शुरू कर दिता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन कारण संसद के कुछ मैंबरों ने स्थाई संसदीय कमेटियां दीयां मीटिंगां ऑनलाइन करवाए जाने का सुझाव दिता, पर इन्हां कमेटियां ने बकायदा मीटिंगां कीतियां। उन्होंने दस्सिया कि पिछले कुछ दिनों दौरान 4 संसदीय कमेटियां वालों मीटिंगां कीतियां गईयां, जिन्हां विचों गृह मामलिਆਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਭਲੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि आम तौर पर मॉनसूनी इजलास जुलाई महीने च हुंदा है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि उन्होंने वालों पिछले समय दौरान लोक सभा स्पीकर नाल संसदीय कमेटी दीयां मीटिंगां करवाए जाण अते संसद के मॉनसून इजलास संबंधी कई गेड़ां की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी कारण समाजिक दूरी के नियम के चलदियां संसद मैंबरां दे सदन में बैठण के ढंग तरीके बारे विस्तार विच विचार चर्चा अते योजनाबंदी कीते जाण की लोड़ है। उन्होंने दस्सिया कि पिछे जे सरकार ने भी मॉनसूनी इजलास करवाए जाण नूं लैके संसद के दोवें सदनां दे प्रिजाइडिंग अफसरां नाल गलबात की अते हुण असीं इस पासे वल अगे वध रहे हां। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा कि मई महीने घरेलू उड़ानां तो पाबंदियां नरम कीते जाण अते सीमित रेल सेवावां शुरू होण मगरों संसद के दोवें सदनां दीयां विभागी संसदीय कमेटियां ने इस महीने मीटिंगां शुरू कीतियां। इन्हां कमेटियां वल्लों कोरोना महामारी नाल नजिठण दे वख-वख पहलूआं अते इस दे प्रभाव बारे पड़चोल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोअरां दे नाल ट्विटर ते दुनिया के सब तो वध पसंद किए जाने वाले आगू बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट ने अज 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिस नालों दुनिया भर च सब तो वध फॉलो किए जाने वाले भारतीय आगू वजों सामने आए ने। श्री मोदी हुण साबका अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ते उन्हां तो बाद बने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मगरों अजे कुछ कौमांतरी आगूआं विच शामिल हो गए हैं, जिन्हां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते फॉलोअरां के मामले 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯੋਧੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 60 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 452 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 2.5% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1262 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 62.86% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 23,672 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,77,423 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,73,779 ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 38,902 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 543 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 26,816 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 2.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.49% ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਏਐਨਐਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 73% ਹੈ। 16 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਔਸਤ 62.86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 66% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ICMR ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ 1,37,91,869 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,58,127 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,262 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 899 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 373 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,792 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅੰਕੜਾ 246 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,75,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 7,34,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 7,800 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। कोविड में हाई कोर्ट्स हैव कंडक्टेड 1,75,000 केसेस वर्चुअली, 1,75,000. Subordinate courts have conducted 7,34,600 cases, and Supreme Court has done 7,800 cases. ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Come on boys, let's go practice. ਓਏ ਰੁਕ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਗਲੀ ਤੇ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ। ਰੁਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਐਮਪਾਇਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ। ਸਮਝਿਆ? ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਨਾਂਗਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਤੈਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ 64 ਕਿਲੋ 33 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ 1500 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰ ਸਨ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया था, उसको करीब कोई 1.5 किलोमीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था और उसको कंट्रोल किया जा रहा था। अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान साइड से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये जब ये दिख गई, वो सस्पिशन हो गया, तो उसके बाद फिर बोट का हमारी जो बोट पार्टी है उन्होंने जाके उसको रिकवर किया। रात को अंधेरे में उससे वो रस्सी टूट गई थी, लेकिन लेके आए हैं। उसके बाद हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे कमांडेंट साहब वगैरह, सब वहाँ पहुँच गए थे और जब उसको देखा गया खोल के तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स है बीएसएफ का, 60 kg एक टाइम में। अब ये अप्रॉक्सीमेट है एनसीबी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਜਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਣਸ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਣਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਲੇ
ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਡੇਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।